let us start this session on metals and non-metals. See, when we consider some salts which are edible, like table salts, you may wonder that it contains metal, because the metal present in common salt is sodium. Along with that, you have got chlorine. So sodium is a metal, chlorine is a non-metal. So as such, sodium is explosive in water, but along with the chlorine, it is a very important compound, and without that the food is tasteless. Similarly, chlorine is very poisonous, that will bleach any substances, but when it is combined as a sodium chloride, it is very useful in the food industry. So the common salt essentially contains sodium and chlorine. The common salt is nothing but sodium chloride. The sodium chloride, that can be kept as such or in a bottle, but that too is hygroscopic. It absorbs water from the atmosphere. But when it is split as a sodium and a chlorine being gas, that should be kept in a protected vessel or bottle or cylinder. Being a gas, it is pale greenish yellow. Whereas the sodium is very soft, it is something like cheese. It can be cut. So it's a very soft metal. It can be easily cut with a knife. And that should be always kept in kerosene, because it should not be kept exposed to water, and on reaction with water it explodes. You can see here, when sodium metal is treated with water, it explodes. You would have seen a lot of videos also based on that. And that is why the storage of sodium is very, very important. As I already suggested, the chlorine is a poisonous gas. It kills the germs and it severely attacks human beings also. So chlorine is a gas and it is a non-metal. So in this chapter, we are going to discuss about the physical and chemical properties of metal. Under chemical properties, we'll be discussing about the reaction with air, reaction of metal with water, reaction with acid, reaction with the metal salt, then metal salt solution, then reactivity series. What is reactivity series? So we'll be explaining one by one. Then what are the reactions of metals with the non-metals? And we should know something about the concept of ionic bond, then properties of ionic bond. Then we need to discuss about the occurrences of metals, under which we will be studying extraction of metal. That is how the metal is extracted from the ores, and for which we have to enrich the ores first. So this is called enrichment of ores. Then extract metals towards the bottom of the activity series. So we'll be discussing about the reactivity or activity series. So based on the position of the metal in the activity series, I'll be able to explain how the metal selectively can easily be extracted, and with some difficulty it can be extracted, and we need lot of effort to extract certain inert metal, that is, highly reactive metals. Then I'll be explaining about the refining of metals, then what is corrosion and how the corrosion can be prevented. So we'll move with this wonderful topic, that is occurrence of metals. So here, you know very well, people generally like gold because of its everlasting luster. Metallic luster means நம்ம பள 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 பளன்னு இருக்குன்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் மெட்டாலிக் லஸ்டர். கோல்ட் டஸ் நாட் கரோட் லைக் அயான். அதனால தான் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா? யாராவது இரும்பு சங்கிலி மாட்டிப்பாங்களா? பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரோன் டு ரஸ். இந்த மாதிரி நட்டு போல்ட்டெல்லாம் மாட்டினா வேடிக்கையாக இருக்கும். அதனால தான் ஒரு
காதில் தோடு மூக்குத்தி போடுறப்போ லஸ்ட்ரஸ் மெட்டலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதே டயத்தில் உடம்புக்கு தீங்கிழைக்காததாகவும் இருக்கணும் அது. ஸோ கோல்ட் பீயிங் அ ராயல் மெட்டல் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் crazy about wearing gold ornaments because it is not reactive with other metal and non-metals also. Metals with low reactivity such as gold, silver, copper, they have been known to humans from time immemorial. பல வருஷமாக இது தெரியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது ரியாக்டிவிட்டி இல்லைங்கிறதுனால ஆசச்சு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இருக்குது. இப்போ சொல்லுவோம் கோல்டு மைன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறோம். தங்க மணல், கோல்டு சாண்டு, கோல்டு பார்ட்டிகல்ஸ், கோல்டு நக்கெட்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் அப்படியே வெட்டி எடுக்கலாம் நேரடியாக. ஏன்? பிகாஸ் இட் இஸ் இனர்ட். அந்த அளவுக்கு அது ரியாக்ட் ஆகாது. இப்போ அயன்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய ரியாக்ட் ஆகும். ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும், அயன் ஆக்சைடு. அப்போ அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. வேறஸ் கோல்டு ஆக்சைடெலாம் அவ்வளோ ஈஸியாலாம் ஃபார்ம் ஆகாது. அதனால தான் அந்த காலத்துலேருந்தே கோல்டு, சில்வர், காப்பர், தென் பிகாஸ் தே ஹவ் பீன் அவேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் மெட்டல்ஸ், மெர்க்குரி, தென் டின், அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜில் அயன் கூட மெட்டலர்ஜிக்கலாக பிரித்து எடுத்துட்டாங்க அதை. தென் லெட், அதுக்கப்புறம் மெட்டல். இந்த மெட்டல் கேன் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் மெட்டல் ஆக்சைடு. இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இது வுட்டு, பட் ஒரு மெட்டலாக அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது ஆஸ் சச் அப்படியே அந்த பளபளப்போடு இருக்குமா? இருக்காது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளடைவில் டல் ஆகிடும். ஈவன் சோடியம் கூட எடுத்துட்டோம்னாக்கா மெட்டல் தான், ஹைலி ரியாக்டிவ். இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன். அப்போ என்ன ஒன்றா அதை நான் கட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அப்படி கட் பண்ண இடத்துல பளபளன்னு இருக்கும். இப்போ எந்த ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்க்ராட்ச் பண்ணினா அந்த ஏரியா வந்து பளபளன்னு இருக்கா? அதே மாதிரி தான். ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது டல் ஆகிடும். ஏன்? பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு மாய்ஸ்சர் அண்ட் ஆக்சிஜன். ஓகேயா? ரைட். தென் இந்த மெட்டல் ஆக்சிஜன் ரெண்டு கம்பைன் ஆகிது நமக்கு என்ன கொடுக்குது? மெட்டல் ஆக்சைடு. அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு லேயர் மேலே போகிறது தான் நம்ம ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ திங்க் சார் மெட்டல்னால் அப்போ இரும்பு மட்டும்தான் ரஸ்ட் ஆகுதா? அப்படி கிடையாது. காப்பரும் ரஸ்ட் ஆகும். காப்பர் ரஸ்ட் ஆச்சுனாக்கா காப்பர் ஆக்சைடு. ஸோ ஒரு க்ரீன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும், க்ரீன் கலரில் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கருப்பாக கூட போயிடும், பச்சை கலரில் போகும், கருப்பாக போகும். அதே மாதிரி அலுமினியம் கேன் பிகம் அலுமினியம் ஆக்சைடு. அது வந்து ஒரு ஒயிட் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அலுமினியத்தில். ஸோ லைக்வைஸ் மெட்டல்ஸ்லாம் தே ஆர் ப்ரோன் டு ஆக்சிஜன் அட்டாக்ன்றதுனால இட் அண்டர்கோஸ் ஆக்சிடேஷன். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது. அதை தான் நம்ம த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சைடு ஃபில்ம் ஓவர் த ரா மெட்டல் இஸ் கால்ட் ரஸ்டிங். ஸோ அலுமினியத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒயிட் ரஸ்டிங் சொல்கிறோம், அண்ட் இரும்பை பொறுத்தவரையிலும் ரெட் ரஸ்டிங் சொல்கிறோம், காப்பரை பொறுத்தவரையிலும் க்ரீன் ரஸ்டிங்லாம் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி ரஸ்டிங்கையும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த மெட்டல் கேன் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் டு பிகம் மெட்டல் ஆக்சைடு. சரி சார், இப்போ மெட்டல் ஆக்சைடாக நமக்கு ஏற்கனவே ஏன்னா அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் இருக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இல்லையா, வேரியஸ் கேஸஸ் இருக்குது. ஸோ இதோடலாம் ரியாக்ட் ஆகிடும் மெட்டல். அப்போ அதனால தான் உனக்கு இந்த மெட்டல் ஆக்சைடாக இருக்கிறப்போ அந்த மெட்டலை பிரிக்கணுன்னா என்ன பண்ணுறது? ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ மெட்டல் ஆக்சைடுன்னு இருக்கிறத ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டா அப்போ யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் மெட்டல். இதுதான் மெட்டலர்ஜியோட ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட். அப்போது ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் நத்திங் பட் ரிடக்ஷன். ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மீன்ஸ், யூ ப்ளீஸ் நோட் டவுன், addition of oxygen is metal oxide அப்படின்னா oxidation. Removal of oxygen means that is reduction. அப்போ by reducing the metal oxide the metal can be separated. So இது வந்து ஒரு ஐடியாவை ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே வச்சுருந்தாங்க. அப்போ இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது? The reduction of metal can be done by two methods. ஒன்று வந்து by using reducing agent, அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக எலக்ட்ரோகெமிக்கலெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ மேஜராக பார்த்தா ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து ஆக்சிஜனை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். இன்னொன்று எலக்ட்ரோகெமிக்கலாக பண்ணலாம். இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு பாட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, செல் பாத். அதில் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும். ஸோ இந்த மெட்டலோட சொல்யூஷன் இருக்கும், காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா காப்பர் குளோரைட், எனிதிங். இப்போது
இந்த மெட்டல் குளோரைடுன்னு இருக்குது அசியூம் பண்ணிப்போம். 2 எலக்ட்ரோடை டிப் பண்ணுறோம். ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து கேத்தோடுன்னு பேர், இன்னொரு எலக்ட்ரோடு ஆனோடுன்னு பேர். ஸோ கேத்தோடு அப்படின்றது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு, ஆனோட்னாக்கா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ அப்போ அந்த கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட் இந்த ரெண்டுத்தையும் நாம் எலக்ட்ரோடில் டிப் பண்ணி அதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரோலைசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ அப்போ யூஸிங் கரண்ட்டு, எலக்ட்ரோலைட்னா என்ன, இந்த சொல்யூஷன் மெட்டல் குளோரைட் சொல்யூஷன் ஆர் மெட்டல் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன், மெட்டல் சால்ட் சொல்யூஷன், அதுதான் எலக்ட்ரோலைட். அதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணோன்னே மெட்டல் தனியாக, இந்த நான் மெட்டல் தனியாக பிரிஞ்சிடும். இதை தான் யூஸிங் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த எலக்ட்ரோவேலண்ட் பாண்ட் ப்ரெசன்ட் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை பிரேக் பண்ணுறதுனால அது எலக்ட்ரோலைசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி எலக்ட்ரோலைட்டிக் மெத்தடில் நாம் மெட்டல்ஸை பிரிக்க முடியும். அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறமேட் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸில் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் அப்படின்னா இந்த டேபிளை வந்து 3ஆக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து டாப்பில் இருக்கிறது மோஸ்ட் ரியாக்டிவ், பாட்டத்தில் இருக்கிறது லீஸ்ட் ரியாக்டிவ், இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில இருக்கிறது மாடரேட்லி ரியாக்டிவ். ஸோ அந்த பேசிஸில் இப்போ நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன், பொட்டாசியம், சோடியம், கால்சியம், மெக்னீஷியம், அலுமினியம், இதெல்லாம் என்னது, தே ஆர் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ். கார்பன், ஜிங்க், அயன், லெட், ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் மாடரேட்லி ரியாக்டிவ். வேறஸ் லீஸ்ட் ரியாக்டிவாக இருக்கக்கூடியது காப்பர், மெர்க்குரி, சில்வர், அவுரம், தட் இஸ் கோல்டு, பிளாட்டினம். இப்போ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா கீழ்ப்பக்கமாக போக போக அதனுடைய அந்த ரியாக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாகிட்டே இருக்குது. கரெக்டாக மேலே போக போக ரியாக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. இது இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன். ரிடக்ஷன்னா ஹவு ஈஸியர் த ஆக்சிஜன் கேன் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த மெட்டல் ஆக்சைடு. அப்போது கீழே போக போக இந்த ரிடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. புரியுதா? ஸோ அப்போ அந்த ரிடக்ஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். அதனால தான் நம்ம சொஃபிஸ்டிகேட்டட் மெத்தட்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. புரியுதா? ஸோ ரிடக்ஷன், ஐ மீன் கீழே போக போக ரிடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம், ஆனால் மேலே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. புரியுதா? ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து சோடியம்லாம் தனியாலாம் கண்டுபிடிக்கல. காரணம் என்னென்னா அதை பிரிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். சும்மா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்லாம் வச்சு பண்ண முடியாது. இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த பொட்டாசியம், சோடியம், இதெல்லாம் அலுமினியம்லாம் பிரிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ activity series is, what is activity series? It is the table that explains, take down, it is the table that explains the order of reactivity of metals. So activity series என்ன சொன்ன, அது ஒரு டேபிள். எதுக்கு? that explains the order of reactivity. இந்த ரியாக்டிவிட்டி எந்த விதத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிற டேபிள் தான் ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் டேபிள். Now we can classify, as I already told you, the reactivity series into 3 categories. The most reactive, அது எங்கே இருக்கும், டாப்பில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது the highly reactive, இடையில இருக்கிறது moderately reactive. எப்போதுமே இந்த highly reactive metals எல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது, அங்கேருந்து ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்கே நம்ம எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தடை அடாப்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த கொஷின் கூட கேட்கலாம், how can you that is remove metals from the highly reactive metal? What method is appropriate, more suitable? என்ன சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், கார்பனை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா ஜென்ரல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், பியூரிஃபிகேஷன் வச்சு பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நாம் இதில் எலக்ட்ரோகெமிக்கலாக தான் பண்ண முடியும். அடுத்தது மாடரேட்லி, அதனால தான் கார்பன் கறிக்கட்டாக இருக்குல்ல, அதோடு சேர்த்து போட்டு ஹீட் பண்ணாக்கா மெட்டலில் உள்ள ஆக்சிஜனும் கார்பனும் அப்படியே பிரிஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு போயிடும். முதல்ல கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்போ மெட்டல் தனியாக வந்துடும். ஸோ அதனால தான் அந்த கறிக்கட்டையோடு சேர்த்து எரிச்சாங்க இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் மாடரேட்லி, ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, இந்த மாடரேட்லி இந்த மாதிரி ப்ராசஸில். ஸோ அப்போது இந்த ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எந்த மெட்டலை எப்படியெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது மெட்டல்ஸ், அதோட ஹை ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தா ஏற்கனவே நம்ம அந்த சோடியம், பொட்டாசியம், அலுமினியம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி a few hundred yearsஸாக தான் தெரியும். ஏன்னா இப்போ தான் அதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்? பிகாஸ் அதோட அந்த ரிமூவல் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். அதே டயத்தில் மெட்டல்ஸ் வித் லோ ரியாக்டிவிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா
இந்த லோ ரியாக்டிவிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோல்டு, சில்வர் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரம் டைம் இம்மெமோரியல் கிடச்சிருக்கு. ஆனால் அது ஸ்கேர்சிட்டியே எல்லாம் தங்கம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்குமா? அங்கே இங்கேயுமா இருக்குது, நம்ம தான் தேடி போய் அதுதான் புதையல் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. தென் த ரீசன் ஃபார் த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் கோல்டு, அதுதான் என்ன, அது இதோட இனர்ட்னஸ்ஸு, இதோட நான் ரியாக்டிவிட்டி காஸ்ட் எஸ்கலேட் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ எல்லாரும் அதை விரும்புகிறாங்க. அதனால் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் தட் மெட்டல்ன்றதுனால அதுக்கு ஆஃபர் ஜாஸ்தின்றதுனால அதுக்கு ரேட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிடுது. தென் இதில் பார்த்தோம்னா த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் மோல்டன் ஓர் அது மூலியமாக தான் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மாடரேட்டிவாக அது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறான். ஒன்று வந்து கார்பனேட் ஓர்ஸை கால்சினேஷன் பண்ணலாம், அதாவது கால்சியத்தோடு சேர்த்து போட்டு ஹீட் பண்ணுற மூலியமாக என்ன பண்ணிடுறாங்க, மெட்டல் ஆக்சைடு வந்துடும். மெட்டல் ஆக்சைடு வந்ததுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல். சல்ஃபைடு ஓர் இருந்தாக்கா சல்ஃபைடு ஓரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுப்பான், நல்லா வறுத்து எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறதில்ல, ரோஸ்டிங். ஸோ அப்போ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வெளியில் போயிடும். ஸோ அப்போ அங்கேருந்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கேருந்து ரிடக்ஷன் பண்ணி மறுபடியும் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம். த லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுவான், தட் இஸ் ரிடக்ஷன் டு மெட்டல் ரிஃபைனிங். இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து நாம் கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்டிவாக அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண சல்ஃபைடு ஓட்ஸு அதையும் ரோஸ்ட் கிஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும் அது. ஓகேவா, ரைட். தென் இப்போது ஸ்டீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த ஸ்டீல்ன்றது என்ன, அயன் ப்ளஸ் டேஷ் கார்பன். கார்பனும் ஸ்டீலும் சேர்ந்தது தான் என்னது, ஐ மீன் கார்பன் அண்ட் அயன் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஸ்டீல். அதில் கார்பன் இருக்குது. ஏன்னா வெறுமனை அயன் ஒட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா பிரிட்டில் ஆகிடும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஈவன் கோல்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கோல்டு வந்து வெரி சாஃப்டாக இருக்கும், அதை ஆபரணமாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஆர்னமெண்ட்டாக. அதனால் கொஞ்சம் காப்பர் கலப்பாங்க, ஸோ தட் அது கொஞ்சம் ஹார்டன் ஆகும். அது ரொம்ப கலந்துட்டாங்கன்னாக்கா தங்கத்தோட குவாலிட்டி டவுன் ஆகிடும். அதனால தான் அதை கேரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், பியூரிட்டியை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்ன யூஸ்வலாக இந்த அயன் எதில் எந்த ஓரை வச்சு, ஐ மீன் எந்த ஃபர்னஸ் வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா மெட்டலர்ஜி பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் அப்படின்னு பேர், அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அது. ஸோ அதை பற்றிய டீட்டெயிலாம் அப்புறமேட் பார்ப்போம். அடுத்தது நவ் லெட் அஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல். மெட்டல் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே லஸ்ட்ரஸாக இருக்கும் இல்லையா. இப்போ காப்பர்லாம் நல்லா தேய்ச்சி வச்சோன்னு வச்சுக்க பல பல பலன்னு இருக்குல்ல. வேறஸ் நான் மெட்டல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், டல்லாக இருக்கும் இல்லையா. அதுக்கு அந்த அளவு பளபள இருக்குல்ல. பட் அது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா கிராஃபைட் பளபளன்னு இருக்கும். ஆனால் கிராஃபைட் இஸ் நாட் அ மெட்டல், இட்ஸ் நான் மெட்டல். சில எக்ஸப்ஷன் சொல்லலாம். அதே மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஹை டென்சிட்டியாக இருக்கிறதுனால ஹார்டாக இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் நம்ம கட் பண்ண முடியாது. ஆனால் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தோன்னாக்கா இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் சாஃப்ட் மெட்டல், அதை ஈஸியாக கத்தியை வச்சு அறுக்கலாம், கட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக என்ன கை இருக்கிற மாதிரி அறுக்கலாங்கிறதுனால மெட்டல் அவ்வளோ சாஃப்டாக எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இதெல்லாம் சில எக்ஸப்ஷன் கேசஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஜென்ரலி மெட்டல் இஸ் வெரி ஹார்ட், அதோட டென்சிட்டி வந்து ஜாஸ்தி. அண்ட் நான் மெட்டல்ஸு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா குளோரின். ஸோ இந்த குளோரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லோ டென்சிட்டி கேஸு. அதே மாதிரி இப்போ மெட்டல்ஸு ஜென்ரலாக நம்ம சாலிட்னு எதிர்பார்ப்போம். ஆனால் இந்த மெர்க்குரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லிக்விடாக இருக்குது, அது ஒரு எக்ஸப்ஷன். அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப யூஸ்வலாக கேஸஸ் சாலிட்ஸ்ன்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஆனால் ரெண்டு கட்டானா இது புரோமின் வந்து ஒரு லிக்விடாகவும் இருக்கும், புரோமின் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மெட்டல்ஸோட அதை வந்து ஷீட் ஃபார்ம் ஈஸியாக பண்ணலாம், மெட்டலை வந்து ஈஸியாக ஷீட்டாக பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஷீட் ஃபார்மிங் டெண்டன்சி ஆஃப் மெட்டலில் தான், அதாவது தட்டி 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 பட்டை அப்படியே மெல்லிஸாக கொண்டு போயிடலாம். அதுக்கு என்ன மெட்டல்ஸு, தட் இஸ் கால்ட் malleability அப்படின்னு பேர். ஸோ வாட் இஸ் malleability? ஷீட் ஃபார்மிங் டெண்டன்சி. ஓகே, ரைட் ஆகும், ஷீட் ஃபார்மிங் டெண்டன்சி. டக்டிலிட்டி அப்படின்னாக்கா நல்ல ஒயராக அதை நீட்டலாம். ஓகேயா, ஸோ ஒயராக நீட்ட முடியும், எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம் ஒயர்ஸாக. அதுக்கப்புறம் மெட்டல்ஸ் ஆர், ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படி கிடையாது. நான் மெட்டல்ஸ்னால் பட்டுன்னு உடஞ்சிரும். தே ஆர் நாட் malleable, they are not ductile. டக்டைல் அப்படின்னு டக்டிலிட்டின்னு என்ன சொன்னால் ஒயர் ஃபார்மிங் ஆர் டியூப் ஃபார்மிங் டெண்டன்சி. அதே மாதிரி மெட்டல்ஸில் சொனோரஸ், அது சவுண்டு அழகாக இந்த மெட்டல் சவுண்டு ரிங்கிங் சவுண்டு கேட்கும், அதனால தான் பெல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இப்போ ஒரு கட்டையை எடுத்து அடித்தோன்னு வச்சுக்கோ, டப்பு டப்பு டப்புன்னு தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் நான் சொனோரஸ்.
The metals, they are very good conductors of heat and electricity. அதனால தான் இந்த ஹீட்டரில் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸில் காப்பர்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் சில எக்ஸப்ஷனில் இப்போ நான் மெட்டல்ஸ் வந்து போர் கண்டக்டர் தான், ஆனால் எக்ஸப்ட் கிராஃபைட். இந்த கிராஃபைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a very good electrode. ஸோ அது எலக்ட்ரோடாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க. Now let us move on to chemical properties of metals. Usually children they used to enjoy firing crackers. அந்த மாதிரி லைட்டிங் ஸ்பார்க்லர்ஸ் டியூரிங் செலிப்ரேஷன்ஸ். இப்போ இது வந்து நீ மெட்டலில் தான் எரிக்கிறேன்னு சொன்னால் நம்புவியா? இட்ஸ் அ மெட்டல். ஸோ மெட்டல் கேன் கேட்ச் ஃபயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்னீஷியம் எடுத்துக்கோ, அதை ஃபயர் பண்ணோம்னா அப்படியே ஒரு ஸ்பார்க்லிங் ஒயிட் வரும், பயங்கரமாக ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சமாக இருக்கும். ஸோ தட் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு கிவ் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், எரியும், அப்படியே பிரைட்டான ஒரு டாஸ்லிங் ஒயிட்டுன்னு சொல்கிறது. எரிஞ்சோன்னே அது பவுடராக கீழே விழுந்துடும், அதுதான் ஆஷ். தட் ஆஷ் இஸ் நத்திங் பட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. ஸோ இட்ஸ் a very good example for combination reaction. ஒரு மெட்டல் வந்து எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். மெக்னீஷியம் combines with oxygen to give metal oxygen, that is metal oxide here. ஸோ அப்போ மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அப்படின்ட்டு வருது. அதே மாதிரி காப்பர். இந்த காப்பர் வந்து என்ன ஒன்றாக்கா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர். இப்போ இது வந்து பார்த்தா ரெட் காப்பராக இருக்குது, ஆனால் அது ஆக்சிடைஸ் பண்ணோன்னே என்ன ஆகிடுது, காப்பர் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆனோன்னு பிளாக்காக மாறிடுது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேம்பரில் ஒரு பிளாட்டினம் போட்டில் இந்த காப்பரை வச்சுட்டு ட்ரை ஹீட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல காப்பர் பிகம்ஸ் காப்பர் ஆக்சைடு அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிடும். அதாவது வாட்டர் வேப்பர் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ரொவிஷன் கொடுத்து ஹீட் பண்ணுறோம். அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அலுமினியம் ஃபார்ம்ஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு, Al2O3. அதுதான் நம்ம ஒயிட் ரைஸ் ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ Al+3 ஆக்சிஜன் டு கிவ் Al2O3 அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி காப்பர், ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்துகிட்டு அதில் காப்பர் 2 ஆக்சைடு, அதாவது பிளாக்காக இருக்கும், அதை போட்டால் என்ன ஆகும்னா பச்சை கலரில் வந்துடும், க்ரீன் கலர் சொல்யூஷன் வந்துடும். ஸோ தட் இண்டிகேட்ஸ் சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். That is copper 2 oxide reacts with the hydrochloric acid to give copper 2 chloride அப்படின்னு கொடுக்கும் along with water. அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் ஆக்சைடு, அது அலுமினா அப்படின்னு சொல்லலாம். அலுமினியம் ஆக்சைடு that combines with the hydrochloric acid to give aluminum 3 chloride. So இந்த oxidation state of aluminum வந்து 3, and that can be mentioned as that is a Roman letter here. When you name the compound you have to do like this. Then this alumina can react with the base to give sodium aluminate. ஸோ அப்போது அலுமினியம் ஆக்சைடு பார்த்தோன்னா ரெண்டு விதமாகவும் பிஹேவ் பண்ணும். அலுமினியம் ஆக்சைடு ஆசிடோடாகவும் ரியாக்ட் ஆகும். அலுமினியம் ஆக்சைடு, ஆர் யூ லிசனிங்? அலுமினியம் ஆக்சைடு ஆசிடோடும் ரியாக்ட் ஆகும், அலுமினியம் ஆக்சைடு பேஸோடும் ரியாக்ட் ஆகும். அப்போ ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னாக்கா அப்போ இட் கேன் பி அ பேஸ் தானே, அதனால் தட் இஸ் பேசிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம். அலுமினா கேன் ரியாக்ட் வித் பேஸ், அப்போனா அது ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ணுது. அப்போனா பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அது ஆசிடாக இருக்குது. ஸோ அப்போ அதை அசிடிக் ஆக்சைடுன்னு சொல்லலாம். அப்போ இதுக்கு ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்கும் இருக்குது. தட் இஸ் பேசிக் ஆக்சைடாகவும் பிஹேவ் பண்ணும், அசிடிக் ஆக்சைடாகவும் பிஹேவ் பண்ணுன்றதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் ஆம்ஃபோட்டோரிக் ஆக்சைடு. ரெண்டு விதமாகவும், ஆம்ஃபி அப்படின்னா போத். ஸோ அப்போ ரெண்டு விதமாகவும், புரியுதா? ஸோ இந்த கொஷின் கேட்கலாம், அலுமினியம் ஆக்சைடு, வை இட் இஸ் கால்ட் ஆம்ஃபோட்டோரிக் ஆக்சைடு. Then metal generally they react with water to give metal oxide. அப்போ along with that hydrogen is evolved. அப்போ metal oxide இதே characteristics தான், வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகிறப்போ. ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், instead of release of hydrogen ஹைட்ராக்சைடுன்னு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ மெட்டல் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகிற அந்த டெண்டன்சியை பார்த்தோம்னா சோடியமும் பொட்டாசியம் வயலண்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகும், whereas calcium கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரியாக்ட் ஆகும். whereas ஹாட் வாட்டரில் தான் மெக்னீஷியம் ரியாக்ட் ஆகும். ஸ்டீமில் அலுமினியம் அண்டு அயன் ரியாக்ட் ஆகும். அதனால தான் அந்த அலுமினியம் குக்கர் இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ ஹீட் ஆகிறப்போ அந்த இடம் கருப்பாகிடுது பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே கொஞ்சம் நாளடைவில் ரியாக்ட் ஆகிடும் அது. ஓகே, அயனும் அலுமினியமும்.
அப்போது ரியாக்டே ஆகாது என்னது ஜிங்க்கு. அதனால தான் ஜிங்க் வந்து வாட்டரோடு ரியாக்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை வந்து பைப்பில் யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா. கேல்வனைஸ்டு பைப், கேல்வனைஸ்டு அயன் பைப், அதை தான் ஜிஐ பைப் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த கேல்வனைஸ்டு அயன் பைப் அப்படிங்கிறது ஜிங்க் கோட்டிங் மேலே இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகும்னாக்கா வாட்டரோடு ரியாக்ட் ஆகாது. புரியுதா? இப்போ தற்காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பிவிசியை போட்டுடுறாங்க. புரியுதா? பட் பிவிசி இனட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் கிடையாது, ஜிங்க் மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னாக்கா தட் இஸ் நிறைய அந்த காலத்தில் தான் பிராஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதிகமாக. பித்தளை பாத்திரங்கள்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா பித்தளையில் வந்து என்னென்னா இந்த காப்பர் ஜிங்க்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால காப்பர் இட் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் தட் இஸ் இட் இஸ் பாக்டீரியா கில்லர். ஸோ அதனால் பாக்டீரியா அண்டாது, அதில் அட்டாக் ஆகாது. அதனால் தட் இஸ் அதில் வச்சு சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி மெயின்டைன்ட் ஆல்சோ. ஸோ காப்பர் ஜிங்க்கு கலந்தது தான் அந்த பித்தளை பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதில் இந்த ஈயத்தை பூசி மிந்தியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அலுமினியம் அப்படி இப்படி மாறி பிளாஸ்டிக் லெவலில் வந்து இப்போ அதுக்கு சுகாதார கேடுன்னு சொன்னோன்னே மறுபடியும் ஃபேஷன் கோஸ் பேக்ன்ற மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லோரும் காப்பர் பித்தளை அப்படின்னு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. புரியுதா? ஆனால் அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸு நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். தென் இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டாசியம் இருக்குது, அது வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு ஃபார்ம் ஆகும் வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ அப்போ அங்கே ஹைட்ரஜனும் லிபரேட் ஆகும். தென் இதில் நான் வேரியஸ் யூடியூப் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை பற்றி கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா. தென் கால்சியம் தட் கம்பைன்ஸ் வித் வாட்டர் டு கிவ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வித் த லிபரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இந்த பப்புலாக போயிட்டு இருக்குல்ல, ஸோ அது என்னாகும், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு இருக்கும். அண்ட் இப்போது ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி எடுத்து பண்ணி பார்ப்போம். லெட் அஸ் ட்ராப் அ பீஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் மெட்டல் இன் ஹாட் வாட்டர். ஸோ ஹாட் வாட்டரில் எடுத்து போடுவோம். போட்டால் அங்கே என்ன ஆகிடுது, மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதோட ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகும். அலுமினியம் அயன்லாம் நார்மல் வாட்டரில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் ஆகாது, ஆனால் ஸ்டீமில் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், வாட்டரை ஹீட் பண்ணி ஸ்டீமை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டியூபுக்குள்ளே அலுமினியம் பவுடர் இல்லைன்னா அயன் பவுடர் எடுத்து வச்சோன்னா அங்கேருந்து அது ரியாக்ட் ஆகிறது தெரியும், இங்கே வெளியில் போகிறது ஹைட்ரஜன் வரும். அப்போது அலுமினியம் கேன் கம்பைன் வித் வாட்டர் எப்படி இன் ஸ்டீம் ஃபார்ம். அதனால தான் இந்த இடத்துல ப்ராக்கெட்டில் ஜின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வாட், ஸ்டீம். அதாவது கேஸியஸ் ஃபார்மாக இருக்குனாக்கா ஸ்டீமாக இருக்கும் ஹாட் கண்டிஷனில். அதே மாதிரி தான் அயனும். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு, தென் ஃபெரோசோஃபெரிக் ஆக்சைடு Fe3O4 along with the removal of hydrogen. ஓகே, அதே மாதிரி the metal can react with the acid to give metal salt. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா மெட்டல் குளோரைட், நைட்ரிக் ஆசிட்னா மெட்டல் நைட்ரேட், சல்ஃபரிக் ஆசிட்னா மெட்டல் சல்ஃபேட், along with the liberation of the evolution of hydrogen gas. Every time hydrogen வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும். Now let us consider the acid, any acid that reacts with the metal, metal salt and hydrogen சொன்னா. Let us consider zinc. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் சல்ஃபரிக் ஆசிடை போட்டு ஜிங்கை தூக்கி உள்ளே போட்டால், இல்லைனாக்கா ஜிங்கை முதல்ல எடுத்துகிட்டு அதுதான் ப்ரொசீஜர். சல்ஃபரிக் ஆசிட் கொட்டணும் அப்படின்னாக்கா ஏன்னா ஸ்பில் ஓவர் ஆகிடும் இல்லையா, ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஜிங்க் சல்ஃபேட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதே மாதிரி காப்பர் என்ன ஆகுனாக்கா நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபார்ம் ஆகி ஒரே ரெட் ஃபியூம்ஸை கொண்டு வந்துடும். அது எதனால் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வருது, தென் காப்பர் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபியூம்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு தான் நாம் அந்த இடத்துல ப்ரௌன் ஃபியூம்ஸாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அடுத்தது அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ப்ரௌன் ஃபியூம்ஸில் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா தட் இஸ் காப்பர் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட், ஏற்கனவே பார்த்தோம் காப்பர் நைட்ரேட்னு ஃபார்ம் ஆகிடுது. அதில் என்ன ஆகிடுதுனாக்கா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர், அது ரெண்டுத்தையும் மறுபடியும் டிஸ்டில் வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும்னாக்கா மறுபடியும் அந்த ஒரிஜினல் கலர் கிடச்சிரும் உனக்கு. ஸோ when solution is further diluted with water, it develops into blue color. So that indicates the presence of copper nitrate. ஓகே, ஸோ இது கூட கேட்கலாம், ஒரு ப்ரௌனாக இருக்கிறது எப்படி ப்ளூ ஆச்சு, பிகாஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் வாட்டர் இட் பிகம்ஸ் காப்பர் நைட்ரேட். ஓகே, தென் இப்போ இந்த இடத்துல கோல்டு உள்ளே போடுறோம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில், ஒன்றும் ஆகாது. நைட்ரிக் ஆசிடில் போடுவோம், ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் அக்வா ரீஜியில் போட்டால் கோல்டு கரைஞ்சிடும். ஸோ அக்வா ரீஜியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்டு சொல்யூஷன் ஆஃப்
the mixture of concentrated hydrochloric acid and nitric acid in the ratio 3:1 that is capable of another dissolving gold. So gold கரைச்சிடும் அது. ஸோ அதனால தான் அந்த அக்வா ரீஜியாவை வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் ராயல் வாட்டர். ராயல் வாட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா குடிச்சிடக்கூடாது, புரியுது, வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ராயல் வாட்டர் ஃபார் வாட், கோல்டையே கரைக்கக்கூடியது அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா ராயல் மெட்டலை கரைக்கக்கூடியது அது இல்லையா. தென் நவ் லெட் அஸ் ட்ரை டு பேலன்ஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன். Mg plus HCl, MgCl2 plus H2. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 2 குளோரின் இருக்குது, அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் 2HCl becomes MgCl2 plus H2. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அலுமினியம் ப்ளஸ் HCl ப்ளஸ் AlCl3. அப்போது இந்த அலுமினியத்தை என்ன பண்ணுறோம், 2 ஐசன் போட்டால் 6 ஆகிடும். அப்போ 6HCl போட்டோம்னா வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து இந்த பேலன்சிங் ஆஃப் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸில் நான் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது தட் இஸ் வி ஷுட் நோ சம்திங் அபவுட் தி redox reactions. redox reactions அப்படிங்கிறது தட் இஸ் redox reaction ஜென்ரலாக சொல்கிறதாண்டாக்கா நோட் பண்ணிக்க, ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ரெண்டையும் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், redox reactions அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், நோட் டவுன் பண்ணிக்க, 2 காலம் மாதிரி போட்டுக்க, ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். ஆக்சிடேஷனில் இங்கே என்னது, தட் இஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அது கீழே ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், அது கீழே டி எலக்ட்ரனேஷன் தட் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதுக்கு கீழே ஆனோடிக் ரியாக்ஷன், அதுக்கு கீழே இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். நான் இத்தனை பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்லி பார்ப்போம். ஆக்சிடேஷன் என்ன, அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ரிமூவல் ஆஃப், நான் ஆக்சிடேஷன் மட்டும்தான் பேசுகிறேன். அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், decrease of or removal of electron, de-electronation, இல்லைன்னா loss of electron சொல்லலாம். loss of electron, எலக்ட்ரான் டேர்ம்ஸில் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னாக்கா லியோ கர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எழுதிக்கோ, லியோ கர். லியோ அப்படின்னா என்ன, லயன் இல்லையா. லயன் என்ன பண்ணும், கர்ஜிக்கும் இல்லை. ஸோ லியோ கர். ஸோ லியோ அப்படின்னா LEO, லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிடேஷன். கர் GER அப்படின்னாக்கா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆக்சிடேஷன் மட்டும்தான் பேசுகிறோம். மறுபடியும் சம்மரைஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சிடேஷன் என்ன சொன்னேன், அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஆனோடிக் ரியாக்ஷன், இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இந்த 5 பாயிண்ட்டை நீ மிஸ் பண்ணவே கூடாது. ஓகேவா. நவ் இந்த கேஸில் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம், மறுபடியும் தட் இஸ் ரிடக்ஷன் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறோம். ஸோ ஆப்போசிட் டேர்ம் என்னென்ன, ஆப்போசிட் டேர்ம் பாரு, தட் இஸ் அதில் என்ன சொன்னோம், அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். கவனிக்கிறியா, அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாதிரி ரிடக்ஷனில் என்னது, ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், தென் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், தென் கேத்தோடிக் ரியாக்ஷன், டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் the redox reactions. Okay, we'll continue the next class.